시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국 정부가 북한이 러시아를 돕기 위해 군대를 파견했다는 보도에 대해 현재 조사 중이라고 밝혔습니다. 또 이 같은 보도가 잇따르는데 우려를 나타내면서 사실이라면 양국 간 협력 강화를 시사하는 것이라고 지적했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 미국 국방부의 패트릭 라이더 대변인은 정례 브리핑에서 북한군의 러시아 파병 보도와 관련한 질문을 받고 현재 조사 중이라고 밝혔습니다. 라이더 대변인은 이어 지금 당장 확인할 수는 없다면서도 사실일 경우 양국 간 협력 강화를 시사하는 것이라고 지적했습니다. Definitely seen the reporting and the comments about potential DPRK forces, going to Russia or going to Ukraine. I can tell you right now, we're looking into those. We can't confirm or corroborate those reports. If true, that would demonstrate an increase in the cooperation between Russia and North Korea. 라이더 대변인은 또 북한군이 파병됐다면 그것은 러시아가 전장에서 병력 수급 측면에서 절박한 상황에 놓여 있음을 보여주는 것이라고 지적했습니다. As you've heard us recently say, the casualties that Russia is experiencing on the front lines are extremely significant, upwards of 600,000 killed or wounded. And so it just demonstrates the desperation in terms of identifying additional forces for their military. But it's something that we'll continue to keep a close eye on. 백악관도 우려의 입장을 밝혔습니다. 션 세벳 백악관 국가안보회의 NSC 대변인은 VOA의 관련 논평 요청에 사실이라면 북한과 러시아 간의 방위 관계가 크게 강화될 것이라면서 이러한 움직임은 우크라이나에 대한 잔인한 전쟁에서 계속 상당한 사상자를 내고 있는 러시아의 새로운 차원의 절박함을 보여주는 것이라고 지적했습니다. 국무부도 이날 VOA의 관련 질문에 북한과 러시아의 군사협력 강화 추세를 지적했습니다. 국무부 대변인은 불법 무기 이전 등 러시아와 북한 간 협력 심화는 한반도의 평화와 안정 및 국제 비확산 체제 유지, 러시아의 잔인한 침략 전쟁에 맞서 자유와 독립을 수호하는 우크라이나 국민을 지원하는 데 관심이 있는 사람이라면 누구나 크게 우려해야 할 것이라고 밝혔습니다. 러시아는 최근 몇 달 동안 우크라이나와의 전쟁에서 하루 평균 1,200명 이상의 사상자를 내고 있는 가운데 우크라이나 동부 영토를 확보하고 쿠르크스 지역을 탈환하기 위해 필사적으로 병력을 동원하고 있는 것으로 알려졌습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 16일 우크라이나 의회 연설에서 북한이 러시아에 무기뿐 아니라 병력을 공급하는 사실을 정보기관을 통해 확인했다고 밝혔습니다. 또 17일에는 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽연합 정상회의 참석 뒤 기자회견에서 지상군과 기술자 등 여러 분야 인력을 합해 북한이 러시아 편에서 우크라이나와 맞설 10,000명가량의 병력을 준비하고 있다고 주장했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다. 북한이 한국을 철저한 적대 국가로 규정한 내용을 법제화한 것은 한국에 대한 적대 관계를 제도화하고 북한 주민들에게도 분단을 공고히 하려는 목적이라고 미국의 전문가들이 분석했습니다. 또 북한 정권의 생존을 위해 스스로 고립을 선택하는 보호장치라는 분석과 함께 남북 관계는 경색될 수 있지만 미북 관계는 별개일 수 있다는 분석도 나왔습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 시드니 사일러 전 미국 국가정보위원회 북한 담당 국가정보분석관은 17일 VOA와 영상통화에서 북한의 적대적 두 국가론을 법제화한 것은 대내외적 목적이 있다고 말했습니다. 한국에 대한 도발 등 군사 행동의 토대 마련과 북한 주민들의 통일에 대한 기대나 한국 문화에 매료되는 것을 차단하려는 것이라고 분석했습니다. One, that somehow Pyongyang may be laying the groundwork for some type of provocation or military action directed against South Korea surrounding, in particular, boundary disputes. Or two, simply, it's an internal campaign that's seeking to discourage, particularly the younger generation, or anybody else who would have hopes or desires for an improvement of inter-Korean relations. 스콧 스나이더 한미경제연구소 소장은 북한의 적대적 두 국가론을 한국에 대한 우려가 커진 북한 정권이 북한 주민들을 외부 세계로부터 철저히 차단하려는 정권 생존의 문제로 진단했습니다.
그러면서 북한 당국이 한국발 정보 유입은 물론 윤석열 정부가 북한에 대해 취하는 준비태세에 대해 우려하고 있을 것이라고 지적하고 그것이 바로 스스로를 고립시키는 것이며 북한은 적대적 공존 환경 속에서 관계 진전을 위한 어떤 노력도 하지 않을 것이라고 분석했습니다. I see it primarily as evidence of Kim Jong-un's concern about South Korea. It's really a pulling back. I think it's more of a focus on a narrow focus on regime survival as opposed to the more expansive objective of a North Korea-led unification in which North Korea feels that it is able to shape the environment on the peninsula and around the peninsula. 북한의 적대적 두 국가로는 앞으로 외교적 공간이 더 좁아질 것이라는 전망과 함께 한국과 미국에 대해 각각 별개로 적용될 수 있다는 분석도 나옵니다. The United States is, trying to move in lockstep with South Korea, and because they're moving in a similar direction, I think there would be a coordinated response just from the U.S. and South Korea on any kind of North Korea provocation. But again, that means that we have a shrinking diplomatic space between North Korea and other parties. I don't know that it does anything one way or the other with respect to any potential for U.S.-North Korea talks. I think that's on a parallel and separate track. If the North Koreans at some point become interested in having a conversation with the United States, I don't think the existence of this two hostile states idea is going to affect that conversation one way or the other. VOA 뉴스 조은정입니다. 김영호 한국통일부 장관이 한반도의 통일은 도덕적 의무의 관점에서 접근해야 하며 북한에도 느리지만 시장화와 정보화 변화가 일고 있다고 말했습니다. 김 장관이 17일 워싱턴 DC의 조지 워싱턴대에서 열린 특별 강연에서 북한이 지난해 말부터 남북관계를 적대적 두 국가 관계로 규정하는 동시에 핵과 미사일 능력을 고도화하며 군사적 위협을 고조시키고 있다고 지적했습니다. 특히 러시아와 북한의 군사협력 심화는 동북아를 넘어 세계 평화와 안정에 위협이 되고 있다고 지적하고 동시에 북한 사회 내부에서도 시장화와 정보화가 진행되고 있으며 부패도 만연하면서 느리지만 돌이킬 수 없는 변화가 일어나고 있다고 말했습니다. 김 장관은 이어 통일의 궁극적인 목표는 한반도에 살고 있는 개개인 모두가 자유와 인권과 번영을 누리는 것이라며 통일의 목표를 달성하기 위해선 북한 주민들의 인권 증진이 가장 중요한 어젠다의 하나가 돼야 한다고 말했습니다. 이어 북한의 열악한 인권 상황을 고려했을 때 한반도 통일은 한국 국민이나 국제사회가 도덕적 의무의 관점에서 접근해야 한다고 강조했습니다. 일본의 이시바 시게루 신임 총리가 납북 피해 가족들을 만나 문제 해결의 시급성과 북한과의 대화 필요성을 강조했다고 교도통신 등 일본 언론들이 보도했습니다. 일본 언론 보도에 따르면 이시바 총리는 17일 총리 관저에서 납북 피해 가족들을 만나 납치 사건은 국가 주권 침해라면서 가장 효과적인 수단을 강구하겠다고 밝혔으며 북한과 정상 간에 대국적인 판단을 갖고 서로의 생각을 솔직하게 이야기하는 것은 매우 중요하다고 말했습니다. 면담 자리에서 납북 피해의 상징인 요코다 메구미 씨의 어머니인 요코타 사케 씨는 딸이 돌아올 때까지 포기하지 않을 것이라고 말하고 북일 정상회담에 조기 실현을 요청한 것으로 전해졌습니다. 캄보디아 정부가 북한을 방문했던 선박과 이 선박이 싣고 있던 석탄을 압류했습니다. 지난 2020년 북한에 불법 유류를 건네는 데 이용된 유조선을 억류해 미국에 인계했던 캄보디아가 이번에도 같은 조치를 취할지 주목됩니다. 함지아 기자입니다. 캄보디아 정부가 이번에 압류한 선박은 팔라우 선적의 CC9호입니다. 캄보디아 법무부가 최근 공개한 법원 문건에 따르면 캄보디아 금융정보국은 지난 5월 26일 CC9호와 이 선박에 실린 북한산 석탄 4,800톤을 동결 조치했습니다. 이번 압류는 캄보디아 해양경찰과 금융정보국의 조사 내용을 법무부 장관이 검토한 뒤 승인하는 방식으로 이뤄졌습니다. 법원 문건은 또 이번 압류 조치가 지난 2020년 대량 살상무기 확산에 관한 법규에 따라 이뤄졌다고 명시했습니다. 유엔 안보리는 결의 2371호를 통해 북한산 석탄 거래를 금지하고 있고
결의 2270호는 북한으로 향하거나 북한에서 출발한 화물에 대해 의무적으로 검색할 것을 명령하고 있어 캄보디아 정부가 이 같은 규정을 모두 지킨 것으로 보입니다. 남아프리카 공화국 해군 대령 출신으로 유엔 안보리 대북제재위원회 전문가 패널을 역임했던 닐 와츠 전 위원은 북한이 유엔 안보리 결의를 위반한 사실이 또다시 드러났다고 지적했습니다. I think the seizure raises some interesting points. And number one, it's clear that North Korea is still illicitly exporting its coal, in clear violation of the UN resolutions. Number two, that there are facilitators that are assisting North Korea to illegally export its coal. And number three, it's a good news that some action is being taken in terms of the seizure against those that seek to circumvent the sanctions. 앞서 BOA는 지난 4월 말 CC9호가 북한에서 수상한 항적을 보였다고 전한 바 있습니다. 당시 이 선박은 4월 26일 타이완 해역을 출항해 같은 달 29일 오후 1시경 황해남도 장산곳에서 북서쪽으로 약 24km 떨어진 지점에 도달한 뒤 지도상에서 사라졌습니다. 이후 잠깐씩 모습을 드러내던 CC9호는 5월 7일 북한 서해 석도 인근 해상에 나타나 약 사흘을 머문 뒤 10일 북한 해역을 떠났습니다. 당시 BOA는 이 같은 수상한 항적을 근거로 CC9호가 선박자동 식별장치 AIS를 끄고 북한 남포에 기항하거나 석도 인근 해상에서 불법 선박간 환적을 벌였을 가능성을 제기했습니다. 실제로 CC9호가 석도 인근에 머무는 기간인 5월 8일 석도 북쪽 해상에선 선박 3척이 선체를 맞댄 장면이 포착되기도 했습니다. CC9호는 북한 해상을 빠져나간 직후 다음 목적지를 태국 시라차항으로 보고했는데 실제로는 캄보디아로 향했고 이후 캄보디아 정부로부터 억류된 것으로 추정됩니다. 캄보디아는 북한의 오랜 우호국으로도 잘 알려져 있지만 최근 몇 년 사이 대북 제재 이행에 적극적이라는 평가를 받고 있습니다. 캄보디아는 특히 2020년 싱가포르 국적자 곽기성이 북한에 불법 유류를 건네는 데 이용한 유조선 커리저스호를 억류해 미국에 인계하기도 했습니다. 미국 법무부는 곽기성을 대북 제재 위반 혐의로 기소한 뒤 커리저스호에 대해선 민사소송을 제기해 미국 법원으로부터 최종 몰수 판결을 받았습니다. 따라서 이번에도 미국 정부가 캄보디아 정부로부터 CC9호를 넘겨받을지 주목됩니다. BOA 뉴스 함재합니다. 미국 재무부는 베트남 음료회사 BBCL이 미국의 제재법 위반 혐의를 인정해 재무부 산하 해외자산통제실과 86만 달러에 달하는 벌금 납부에 합의했다고 밝혔습니다. 재무부 해외자산통제실은 17일 공개한 문건에서 BBCL의 자회사가 북한에 주류를 판매했으며 이에 해당하는 판매액 114만 1,547달러가 미국 금융기관을 통해 지급됐다고 전했습니다. 해외자산통제실에 따르면 BBCL은 2016년 1월부터 2018년 9월까지 북한에 맥주와 증류주를 판매하는 26건의 계약을 체결했으며 당시 계약엔 북한의 조선 삼진무역회사와 조선조밍회사 그리고 싱가포르와 세이셸의 회사 등이 참여했습니다. 북한의 정보기술 IT 노동자들이 정권의 무기 개발을 위한 수익 창출을 목적으로 위장 취업을 시도하고 있다고 호주 정부가 경고했습니다. 호주 외무부 산하 제재사무국은 17일 관련 주의보를 발령하고 북한의 광범위한 불법 IT 노동자 운영은 북한 정권의 불법 대량 살상 무기 및 탄도미사일 프로그램 자금 조달에 도움을 주고 있으며 유엔 제재와 호주의 독자 제재를 위반해 북한의 무기 프로그램에 기여하는 수익을 벌어들이고 있다고 지적했습니다. 특히 이들은 신원과 거주지, 국적을 숨기고 다양한 분야에 취업했으며 암호화폐와 관련된 프로젝트를 맡기도 했다면서 계약 작업의 대가로 받은 디지털 자산을 관리하고 또 불법적으로 얻은 자금을 세탁해 북한으로 보내기도 했다고 밝혔습니다. 국제뉴스입니다. 팔레스타인 무장정파 하마스의 수장 야히야 신와르가 사살됐다고 이스라엘군이 밝혔습니다. 이스라엘군은 17일 가자 지구에서 작전을 수행하던 중 테러리스트 3명이 사살됐으며 이 중 1명이 유전자 정보 DNA 검사를 통해 신와르로 확인됐다고 밝혔다고 로이터 AP통신 등이 보도했습니다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 직접 발표한 성명을 통해 신와르 제거를 확인하면서 자신의 가장 중요한 약속은 하마스에 의해 끌려간 인질들을 데려오는 것이라고 밝혔습니다.
이스라엘 카츠 이스라엘 외무장관도 성명을 통해 지난해 10월 7일에 학살과 잔악 행위에 책임이 있는 대량 살인범 야히야 신와르가 이스라엘군에 의해 살해됐다고 밝히고 이것은 이스라엘이 이룬 커다란 군사적, 도덕적 업적이자 이란이 이끄는 이슬람의 사악한 축에 맞선 자유세계 전체의 승리라고 강조했다고 언론들은 전했습니다. 신와르는 지난 7월 말 하마스 지도자 하니에가 이란 수도 테헤란에서 암살된 뒤 후임 지도자가 됐으며 이스라엘 하마스 전쟁을 촉발시킨 지난해 10월 7일 이스라엘 기습 공격을 기획한 인물로 알려졌습니다. 이스라엘은 신와르를 제거 대상 1순위로 꼽아왔지만 전쟁 이후 행방이 묘연해 인지를 방패 삼아 가자지구 지하터널에 은신해 온 것으로 추정돼 왔고 공습 사망설도 돌았습니다. 조 바이든 미국 대통령이 17일부터 이틀 일정으로 독일을 방문해 우크라이나 방어와 중동 상황 등을 논의합니다. 바이든 대통령은 지난주 미국 플로리다주를 강타한 허리케인 밀턴에 대응하기 위해 10일로 예정됐던 일정을 연기한 뒤 17일 저녁 독일에 도착했습니다. 앞서 백악관은 16일 성명을 통해 바이든 대통령은 이번 방문에서 독일 지도자들과 만나 동맹국이자 친구로서 미국과 독일이 공유하는 긴밀한 유대를 더욱 강화할 것이라면서 러시아의 침략에 대항하는 우크라이나 방어와 중동 상황을 포함해 지정학적 우선순위에 대한 의견을 조율할 것이라고 설명했습니다. 이어 바이든 대통령은 전날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 전화회담에서 남은 임기 동안 우크라이나에 대한 안보 지원을 확대하기 위한 노력에 대해 설명했다고 밝혔습니다. 백악관은 또 바이든 대통령이 4억 2,500만 달러 규모의 추가 안보 지원 패키지를 승인했다면서 젤렌스키 대통령이 요구해온 추가 방공 체계와 각종 탄약, 수백 대의 장갑 차량 등이 제공될 것이라고 설명했습니다. 미군이 예멘 내 친이란 무장 조직 후티 반군의 무기고들에 대해 스텔스 전략 폭격기 등을 동원한 정밀 타격을 가했다고 밝혔습니다. 중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부는 16일 보도자료를 통해 다양한 개량형 재래식 무기가 포함된 예멘 내 후티 통제 지역의 무기 저장 시설들에 대해 여러 차례 정밀 공습을 실시했다고 밝혔습니다. 이어 홍해와 아덴만의 공해상을 지나가는 미군과 연합군 함정, 민간 선박들을 공격하는 데 사용되어 이들 무기는 지하 저장 시설에 보관돼 있었으며 이번 공습에는 미군 공군 B2 스피릿 스텔스 전략 폭격기와 해 공군 자산들이 동원됐다고 설명했습니다. 한편 후티 반군이 운영하는 알 마시라 방송은 17일 보도에서 이른 시각 미국과 영국군이 수도 사나와 사다시를 겨냥한 공습을 가했다고 밝혔다고 로이터 통신이 보도했습니다. 후티 반군은 지난해 10월 이스라엘과 하마스 간 전쟁 발발 이후 홍해를 지나는 국제 상선과 함정들을 공격해왔으며 최근 이스라엘 본토에 대한 공격도 늘리고 있습니다. 타이완 정부가 인도의 양국 간 협력을 위한 사무소를 추가 개설했습니다. 린치아룽 타이완 외교부장은 16일 인도 뭄바이 소재 타이페이 경제문화센터 개소식에 보낸 축하 영상에서 뉴델리와 첸나이에 이은 이번 사무소 개설은 양국 관계 개선에 대한 지속적인 약속을 의미한다고 밝혔습니다. 그러면서 뭄바이 센터는 타이완의 신남방 정책과 인도의 동방 행동 정책의 성공을 반영한다고 말했습니다. 타이페이 경제문화센터도 성명을 통해 인도와 타이완은 공동의 민주주의 가치를 공유하고 있고 최근 몇 년 동안 협력과 인적 교류가 증대됨에 따라 관계가 꾸준히 발전해 왔다면서 향후 경제 기술, 교육, 문화 교류를 지속적으로 추진할 것이라고 밝혔습니다. 인도와 타이완은 공식 외교 관계는 없지만 1995년 상대국 수도에 협력 사무소를 설립하고 교류를 이어왔다고 인도 언론들은 전했습니다. 한편 마오닝 중국 외교부 대변인은 17일 브리핑에서 중국과 인도 관계 개선에 방해가 되지 않도록 인도 정부가 타이완 문제를 신중하게 처리해야 한다면서 중국과 외교 관계를 맺은 나라가 타이완과 공식적인 접촉을 갖는 것에 반대한다는 입장을 재확인했습니다. 중국은 타이완을 자국 영토라고 주장하면서 중국 수교들에게 타이완과의 관계를 중단할 것을 압박해왔습니다. 지금까지 국제뉴스였습니다. 이상으로 BOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.